सी केसेस का सर्टनली जजमेंट देख के लगता है कि स्कूल अपना केस जित गए ने तो पेरेंट्स के खिलाफ ही है, क्योंकि इन्होंने ये भी कहता कि चाहे तुसी क्लासां लाइया होन चाहे ऑनलाइन क्लासां ना लाइया होन, फिर भी स्कूल ट्यूशन फी तो अलावा बसां का जिहड़ा खर्चा किया वो लै सकते हैं, एडमिशन फी भी लै सकते हैं। हालांकि एडमिशन का कोई हो ही नहीं, स्कूल खुले नहीं अगले सैशन लई, उसके बावजूद क्या है कि एडमिशन फी भी लै सकते हैं। स्कूल जिन्ना मर्जी अपना खर्चा बढ़ा के दस दिन कि इन्ना खर्चा हो गया उन्ना देर का लै सकते हैं। तो एक गल है कि चलो टीचर को पूरी सैलरी मिलेगी, वो क्लॉज इन्होंने कुछ हिलाया नहीं। बच्चों को कढ़न दी इन्ना की क्लॉज है कि बच्चों को नहीं कढ़ सकते, और मगर बच्चों के पेरेंट्स की फरियाद उन्होंने स्कूलों के अगे रख दी कि तुसी स्कूल ही वो कंसिडर करेगा थोड़ी एप्लीकेशन की पेरेंट्स के कोल उन्ना इनकम है कि नहीं है। उन्हें स्पष्ट है कि जोड़े स्कूल प्रॉफिट मोटिव में चलते हैं, फायदे के मोटिव में चलते हैं, मुनाफे के मोटिव में चलते हैं, वो क्यों किसी पेरेंट्स को कंसैशन देंगे। वो तो ऑलरेडी बच्चों को तंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप भेज के हज़ार होर गल्लां करके तंग करके उन्होंने बच्चों को डैमेज करके उन्होंने प्रैशर पा के कह रहे हैं कि तुसीं फीसां दिओ। तो इस जजमेंट के आड़ थले तो हुण स्कूल होर भी तंग करनगे। तो इस करके सानू असी स्पष्ट ही है कि इनू अपील किया जाएगा। असी अपील कर सकते हैं, 2 जजां के बेंच को जा सकते हैं, उस तो बाद असी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि जो सवाल होवे कि बच्चों का इंटरस्ट आप देखना है या आम जनता का इंटरस्ट देखना है या पेरेंट्स का इंटरस्ट देखना, और दूजे पासे इंस्टीट्यूशनस है, इंस्टीट्यूशनस दे फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। इंस्टीट्यूशन चंगे है कि चलते रहने चाहिए, मगर जे सवाल होवे कि बच्चों या पेरेंट्स के भी जबरदस्ती फीस देना और दूजे पासे इंस्टीट्यूशन कहन कि साढ़े कोल पैसे नहीं चलाने लई, तो बैटर होंदा कि इंस्टीट्यूशन को बंद कर दो, रात दिन तुसी बच्चों को तंग करो या पेरेंट्स को तंग करो या आम बंदा तंग करो। क्योंकि जदों देश में 20 करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं, 10 करोड़ लोग की हर महीने अनएम्पलॉयड हो गए, उस दौरान असी एक्सपैक्ट नहीं किया कि इहो जिहा फैसला आएगा। मगर हुण साडा सारा समाज, क्योंकि जेड़े कोर्ट है कचहरियाँ एक तुसी अमीर समाज कह सकते हो, अलीट समाज कह सकते हो, और स्कूल उस ही समाज को रिप्रजेंट करते हैं। तो सानू हैरानी हुई कि इन्नी वड्डी रिलीफ स्कूलों को मिल गई, और इन्नी स्पष्ट जड़ियाँ गवर्नमेंट ने बड़ी मुश्किल नाल पेरेंट्स के कहते इंस्ट्रक्शन इशू कीतियां सी कि तुसी सिर्फ ट्यूशन फी लो, वो भी तां लो जे तुसी पढ़ाउंदे हो। उन्होंने सब नूं छड्ड के उन्होंने कहता खरिया सब तो नाजुक समाज का हिस्सा स्कूल है, इस करके उन्होंने बचाना जरूरी है, और इस करके हर संभव मदद स्कूल की करनी है। तो इस करके पेरेंट्स ड्यूटी बाउंड टू पे एडमिशन फी भी, ट्यूशन फी भी, ट्रांसपोर्टेशन फी भी। सिर्फ एक छोटा मोटा कहता कि तुसी ना स्कूल अपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो ज़्यादा ना लवे, बट वो किहने कैलकुलेट करने, ये इन्नी एक छोटा जिहा तुसी अकाउंट बनाए कह सकते जी मेरा एक्सपेंडिचर खड़ियां बसां दा हो गया, खड़ियां बसां धुप्प जल गई, खड़ियां बसां की इंश्योरेंस वड्डी हो गई, तुसी जिन्नी मर्जी इंश्योरेंस वधा दो, वो खर्चा करना इन्ना आसान है कि हुण पेरेंट्स को मजबूरन तकरीबन सारी फीस देनी पेगी 3 महीनों की, जिहड़ा कि सीधा मुनाफा है उन्होंने। जिहड़ियां चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिहड़ियां कहंदे ने कि असीं सिर्फ सेवा कर रहे हैं समाज दियां, उन्होंने 3 महीने कुछ नहीं किया, उन्होंने भी एक मुफ्त का गिफ्ट मिलेगा 3 महीने का, और किन्हां तो मिलेगा उन्हां पेरेंट्स तो जिन्हां दी नौकरी चली गई है। इस करके स्पष्ट है कि जो साडा राइट्स है, साडा जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है या जूरिस्प्रूडेंस है, उस हिसाब नाल सानू हक है कि असीं अपील करांगे और हर हालत विच करांगे, क्योंकि इहो जिहा फैसला तो जब तक रहेगा उद तक वाकया ही स्कूल जिहड़ा शोषण करते हैं, तंग करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वो वधेगी इस फैसले की आड़। नहीं दे सकते, वो अपना फाइनेंशियल जो है वो शो करके इसकी कंसेशन ले सकते हैं। देखो रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो इफेक्टिव होंगी तो इस सिचुएशन आनी नहीं सी। जे रेगुलेटिंग अथॉरिटी जी फी रेगुलेटिंग अथॉरिटी सरकार ने बनाई है, जो अथॉरिटी इफेक्टिव होंगी और तो इस हालात पैदा नहीं से होने। गल है कि वो इन्नी देर लाती है, लॉकडाउन का पीरियड तो अज फीस तो अज देनी पैनी है, बच्चों तो अज तंग किया जा रहा है, बच्चों तो कल कढ़नगे, वो लाउणगे 6 महीने 8 महीने जा सकते हैं। लगता कि बड़ा फेयर जजमेंट है कि आप जा सकते हैं, और जे किसी स्कूल को लगता कि पुरानी फीस के हिसाब नाल भी नवी फीस का साढ़ा गुजारा नहीं होंदा, तो भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को जा सकते हैं। सिर्फ इन्ना ही कंसैशन दिता है, तुसीं कह रहे हो कि नवी फीस वधा नहीं सकते,
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਸਕੂਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਕਹੋ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਟ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਉਸ ਆਰਡਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 70% ਹੀ ਲਾਓ ਟੋਟਲ ਫੀਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟੋਟਲ 100% ਹੀ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਅਪੀਲ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 70% ਫੀਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਡਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕੂਲ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈਣਗੇ, 100% ਫੀਸ ਹੁਣ 100% ਫੀਸ ਦੇਣਗੇ, 100% ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। 8% ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸਰ, ਇਹ ਲੈ ਸਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 8% ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਲਈ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8% ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਕ ਹੈ, ਮਗਰ ਹਾਂਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 8% ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ 8% ਦੇ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਬਸ, ਜਿੰਨੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾ 1% ਜਾਂ 20%, ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਲਾਸਟ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੈ, ਨਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਮੁਕਾਤਾ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਤਾਲੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਇੰਟੈਕਟ ਰਹੇਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਔਰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ EMI ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਕੂਲ ਕੁਝ ਕਰੂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ। EMI ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ EMI ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ? ਪੱਕਾ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੱਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਅਨਲੈਸ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ 2 ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2 ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ 2 ਜੱਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ, ਚਲੋ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਸਰਟਨਲੀ ਜਿਹੜਾ 2 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਜਮੈਂਟ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। तो जब तक तो फर्क तो नहीं पएगा, क्योंकि स्कूल अल्टीमेटली कोई रिकवरी का हिस्सा तो सीधा है नहीं, बट स्कूलों की एक मॉरल फोर्स तो बन गई। थानू डिमांड तो कर सकते हैं, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮੋ ਸ਼ਰਮੀ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਖੱਲੇ ਸਿੱਧਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਫੀਸ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਣ CMI ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੇ, ਬਟ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਰਾਦਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਨਾ ਦਿਖਾਓ। ਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੋਈ ਜੱਜ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਾਡੀ ਮਈ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਮ ਸੀ, ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਫਾਈਨਲ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਜਮੈਂਟ ਸਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 70% ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣ 100% ਹੀ ਲੈਣਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ 3-4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ कि उत्थे सानू कोई साड़ी सुनवाई हो सके। मैम साहब, ये सभी स्कूल्स पे लागू हुए हैं जिन्होंने इस केस के लिए अप्लाई किया था, सिर्फ उन पे ही लागू हुए हैं? ये है तो जनरल डायरेक्शंस ही हैं, क्योंकि अल्टीमेटली स्कूल चाहे एक हो चाहे, उन्होंने सर्कुलर सरकार का चैलेंज किया था, वो सर्कुलर सारे स्कूलों पे लागू होता है, तो उस सर्कुलर की उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये स्कूल पे, ये सभी स्कूलों पे लागू होगा, सभी पेरेंट्स पे लागू होगा, सारे बच्चों पे लागू होगा। तो जो कहा जा रहा है एक तरह का नया सर्कुलर ही बना दिया है कोर्ट ने। ਬਹਾਵਲਪੁਰੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ।